이런 모든 약들이, 상고병 약들이 여러분들에게 큰 만성질환을 불러오는 오히려 더 큰 요소가 된다는 거 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 지난번에 What the Hells라는 그 다큐, 충격적인 다큐를, 그 다큐멘터리의 행동대장이신 가스 데이비 박사님의 비만의 종말이라는 책을 지난주부터 시작했는데요. 지난 시간에 어떠셨습니까, 여러분? 공부해 보시니까. 내가 잘못 알고 있던 건강상식. 왜냐면 가스 데이비 박사뿐만 아니라 사실은 지금 오늘날 현대 영양학이, 지금 이걸 출판하시는 우리 강신환 대표님께서 늘 안타까워하시는 게 미국뿐만 아니라 한국에도 영양학의 사조가 단백질 신화에, 단백질 신드롬에 다 빠져 있기 때문에 사실 오늘날 많은 환우분들이 생기는 이유가 3명 중에 하나, 2명 중에 하나가 암 환자가 발병하는 이유 가운데 하나가 잘못된 건강상식에서 비롯된다는 것. 특별히 가스 데이비 박사님이 그렇게 강조하는 것이 단백질 찬양론자였던 가스 데이비 박사님께서 깨달은, 그래서 많은 환자들을 단백질 업! 단백질 업! 단백질 업! 그래서 많은 사람들이 관상동맥질환, 그 다음에 암, 심장병, 비만, 모든 질병의 원인이 바로 잘못된 단백질 신화에서 왔다는 것을 강조하고 있는 책이 바로 이 비만의 종말이라는 책입니다. 자, 그래서 이번 시간에 또 이어서 여러분들이 이제 가스 데이비 박사님이 수년 동안 평생토록 연구한 건강의 비결을 계속 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이번 시간에 제가 강의할 내용의 주제는 이 약이 뭘까요? 과연 이 약이, 여기 보니까 스피루나 같기도 하고 또 이제 마이신 같이 생긴 것도 있고 스타틴 같은 것도 있고 콜레스테롤 저하제인 스타틴 같이 보이는 것도 있고, 자, 뭘까요 과연? 자, 이번 시간에도 여러분들이 강의가 끝나면 질문에 답변해 주시면 좋겠습니다. 이 약이 당뇨와 합병증의 원인이 된다. 과연 이 약이 뭘까요? 콜레스테롤 저하제 스타틴일까요? 아니면 혈압약일까요? 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이번 시간에도 제가 그 What the Hells라는 다큐와 함께 이제 그 가스 데이비 박사님의 책의 내용들을 캡처해서 여러분들과 함께 살펴보겠는데요. 한번 보도록 하겠습니다. fact that there's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. And these chronic diseases, these are the cash cows of the pharmaceutical industry. You have a $5 billion stent industry. Do they ever want to see that go away? We've got a $35 billion statin drug industry. Do they ever want to see that go away? I'm talking about the pharmaceutical industry effectively controls what doctors are told. Most research isn't put into prevention, it's put into the medication that we might use for that particular disease. I'm on 2 different high blood pressure medicines, 6 asthma type medicines even after 4 years of shots, and then another medicine to help take care of side effects from some of those medicines. I'm on high level antidepressants, a couple of different pain meds for my back and hips. I'm taking about 16 drugs, not counting the insulin in the morning. I take insulin in the morning, insulin at night, 32 to 34 units of insulin. Lantus, to be exact. Some of these meds are for diabetes. This is for peeing. I have to use this for my prostate, and then I have to use this for the heart, and I have to use this for blood pressure. And it's just on and on and on and on. The doctors are telling me this is what I've got to do for my whole life, and it's frustrating, and it's very stressful, and I don't know how long my liver is going to last taking all this stuff. Under conventional medical treatment, whether it be for autoimmune disease or even conditions like high blood pressure or diabetes, you're told that you have to take drugs. And not just for a week or a month or a year. You're told you have to take drugs forever. You're guaranteed that if you follow your doctor's advice, you'll be sick forever. You'll never get well. That's the guarantee. Because the strategies are all about manipulating the symptoms, not dealing with the underlying cause. You come in with that diagnosis, you get a bunch of pills that have nothing to do with the disease causation, or you get these procedures that have nothing to do with disease causation. It's a deception to say this pill will help you unclog your arteries, this one will save you from a stroke. No, it doesn't. The people who take the statins, etc., they still get their heart attacks, they still get their strokes. This does not reverse disease. This does not make plaques smaller. This is a fraud of massive proportion.
지금 왔던 헬스의 이제 다큐를 보시면서 여러분들이 빨리 지나갔기 때문에 내용을 잘 캐치를 못하셨을 수가 있기 때문에 다시 한번 강조해 드리겠습니다. 닥터 마이클 그레거 박사님은 이렇게 이야기합니다. 여러분들이 상고병이 뭐죠? 고혈압, 고혈당, 고지혈증 같은 이런 만성 질환은 제약업계에 무엇을 낳아주는 거위? 황금알을 낳아주는 거위와 같죠. 왜요? 많은 환우분들에게 수가가 계속 의료보험 수가를 이용해서 제약업계나 이제 메디컬 센터들이 이제 수입을 얻게 되죠. 자, 만성질환은 제약업계의 황금알을 낳아주는 거위와 같습니다. 또 유명한 세계적인 심장 전문의 이제 콜트웰 SS팀 박사님은 또 이렇게 이야기합니다. 50억 달러 규모의 스텐트 삽입술 산업을 그들이 포기할까요? 정말 우리 콜트웰 SS팀 박사님은 자격이 있습니다. 왜? 아주 유명한 세계적인 그 심장 전문의로 스텐트나 바이패스 이런 관상동맥질환 말기 터미널 환자들을 수없이 살려내신 48대 0으로 살려내신 대단하신 그 박사님이십니다. 그런데 여러분 아시는 것처럼 전 클린턴 대통령, 햄버거 대왕이셨던 전 클린턴 대통령을 꼴딱꼴딱하는 그 관상동맥 질환에서 여러 번 살리셨죠. 많은 사람들이 그 스텐트가 뭔지 아시죠? 이렇게 쇠망처럼 생긴 거, 막힌 혈관에다가 뚫어주기 위해서 철사같이 생긴 거를 시술하는 시술입니다. 그런데 사실은 콜텔 SS팀 박사님은 스텐트나 바이패스와 이런 여러 가지 처치 없이 단지 원 다이어트, 이번 시간에 여러분 배우시겠지만 바로 그런 올바른 식이요법으로 많은 중증 환자들을 살리십니다. 50억 달러 규모의 스텐트 삽입술 산업을 그들이 포기할까요? 콜레스테롤 저하제인 스타틴은 350달러 규모입니다. 그걸 그들이 없어지길 바랄까요? 자, 이 닥터 알란 골드해머 박사님 아까 아주 중요한 말씀을 하십니다. 기존의 의학을 통한 치료법은 자가 면역 질환이나 고혈압, 당뇨병과 같은 만성 질환까지 약을 먹어서 치료해야 한다고 합니다. 뭐가요? 현대의학이. 고혈압도, 당뇨도, 고지혈증도, 스타틴이나 자가 면역 질환이나 이런 모든 질환은 약을 먹어서 치료해야 한다고 합니다. 일주일이나 한 달, 1년이 아니라 평생 약을 먹어야 하면 이 병이 고쳐진 거예요? 고쳐진 게 아닌 거예요? 네. 의사가 하라는 대로 한다면 평생 병든 상태라는 거죠. 절대로 나아지지 않습니다. 의사가 그렇게 보장합니다. 누구요? 본인, 닥터 알렌 골드해머 박사님이 보증합니다. 질병의 한번 따라해 보시겠습니까? 질병의 근본 원인을 치료하는 게 아니라 증상만 억제하고 통제하는 것입니다. 뭐가요? 평생토록 당뇨약 먹고 혈압약 먹고 고지혈증 약 먹는 거는 평생 병을 키워서 병원의 수입을 늘려달라는 것입니다. 환우분들은 평생토록 환자가 되어야 된다는 것입니다. 닥터 알렌 골드해머 박사님이 굉장히 양심적인 발언을 하시죠. 너무 인상적입니다. 질병의 근본 원인을 치료하는 게 아니라 증상만 억제시키는 병의 형태와 위치만 바꿔주는 이런 시술에 대해서 많은 사람들에게 경각심을 일깨워주고 있습니다. 자, 콜텔 SS팀 박사님이 이렇게 이야기합니다. 진단을 받으면 약을 잔뜩 받는데 아까 보셨죠? 예, 최하 16개씩, 혈압약 2개, 또 아까 보였어요? 이 여러 가지 당뇨약, 수없이 인슐린도 아침 저녁으로 진단을 받으면 약을 잔뜩 받는데 그 질병의 근본 원인과는 상관이 있어요, 없어요? 없습니다. 혹은 질병의 근본 원인과 상관없는 온갖 절차를 거칩니다. 그러시죠? 자, 이 마이클 클래퍼 박사님은 더 중요한 말씀을 하십니다. 이 약을 먹으면 막힌 동맥을 뚫어주고 저 알약은 뇌졸중을 예방해 준다는 것은 무엇이다? 기만이라는 것입니다. 절대 그렇지 않아요. 스타틴 등을 복용하는 환자는 계속 심장마비나 뇌졸중에 여전히 걸립니다. 뭐가요? 콜레스테롤 저하제인 스타틴 같은 것을 계속 하게 되면 계속 여러분들은 심장마비, 카디악 어레스트가 왜 일어나냐면 여러분들이 계속 가볍게 생각하시는 콜레스테롤 저하제인 스타틴을 계속 복용할 때 이 심장마비나 뇌졸중에 여전히 위험을 가지고 있다는 것입니다. 병을 호전시켜주거나 동맥경화반을 줄여주지 않는다는 것입니다.
이것은 단지 거대한 현실의 일부에 지나지 않는다는 것입니다. 자, 지금까지 그래서 이 What the Health의 많은 박사님들의 이제 의견을 종합해 보았고요. 이제 가스 박사님이 정말 질병의 온상지, 온명의 종합병원이셨던 가스 박사의 경험을 통해서 이제 본론으로 들어가겠습니다. 가스 박사는 내 콜레스테롤 수치는 매우 높았다고 합니다. 간 기능 수치도 높았고 간에 지방이 잔뜩 끼어 있었고 게다가 고혈압과 높은 트리글리세라이드 수치, 중성지방 수치까지 심각했다. 일단 콜레스테롤 낮추는 가장 흔한 약인 스타틴을 복용하기 시작하면 언제까지 먹어야 된다고요? 1년? 한 달? 2달? 평생 복용해야 한다. 게다가 스타틴과 비슷한 약들은 알려진 합병증이 어마어마하다는 것입니다. 결국 스타틴은 심장과 혈압과 심장과 신경계에 영향을 미치고 이것은 또한 무엇의 심각한 원인이 되더라? 네, 그래서 혈압약 드시는 분 한 개 안 드시죠? 아까 보신 것처럼. 예, 수없이 드시는 게 왜요? 당뇨병의 심각한 원인이 되고 합병증을 유발하기 때문이라는 사실입니다. 또한 약을 많이 드시는 분들은 머리가 멍하면서 안개가 낀 듯한 증상이 브레인 포그, 머리에 안개가 끼어 있는 듯한 그런 증상을 유발할 수가 있어서 의사들은 간혹 이러한 브레인 포그 증상을 일컬어 간혹 치매나 알츠하이머에 걸린 것으로 오진을 종종 하기도 하죠. 설상가상으로 일단 약을 복용하기 시작하면 많은 사람이 정신이 브레인 포그 증상이 계속 오고 혼미하고 몸이 늘어지기 때문에 일을 못합니다. 그래서 복용 후에 3, 4년 만에 각종 부작용과 합병증 때문에 수시로 약을 바꾸는 환자분들이 대부분입니다. 자, 콜레스테롤은 스타틴을, 트리글리세라이드, 중성지방에는 이 약을 복용하세요. 고혈압이니까 베타 블로커 같은 베타 차단제를 추가해 볼까요? 어지럽거나 아프면 다른 것으로 바꾸죠. 다리가 심하게 아프면 말씀하세요. 다른 약으로 바꿔드릴게요. 이게 일반적인 여러분들의 현실이었고 가스 박사에게도 여전한 현실이었습니다. 가스 박사는 심한 위경련과 특별히 과민성 대장증후군 앓으신 분들 아시죠? 어디 멀리 못 가십니다. 화장실이 눈에 보이는 데 있으셔야 돼요. 가스 박사도 역시 위경련과 과민성 대장증후군으로 고생하고 있었어요. 이것은 우리의 삶을 완전히 망칠 수 있는 질병입니다. 가스 박사 역시 집을 나설 때마다 화장실이 어디 가까이 있는지를 늘 점검해야 했습니다. 실례하지 않으려고. 되게 모든 사람들이 이런 종류의 잔병을 2-3개쯤 가지고 있고 특별히 환자 몇몇은 고혈압과 높은 콜레스테롤은 물론이고 사실 여러분 연세에 대개 상고병을 거의 다 가지고 약물을 드시는 게 일반적인 현상인 걸로 생각한다는 것입니다. 그래서 변비와 설사를 모두 가지고 있으면서 가스 박사 역시 나도 그래. 불완전한 인간에게는 이제 나이 먹으면 어쩔 수 없이 생기는 병이야 라고 생각했다는 것입니다. 그때까지도 모든 문제가 가스 박사가 단백질, 여러분들이 그렇게 맹신하시는 단백질 중독에서 내가 과민성 대장증후군도 위경련도 이런 여러 가지 혈압, 스타틴을 먹어야 되는 그런 모든 문제가 무엇 때문이더라? 범인이 단백질 중독 때문이라는 사실을 몰랐다는 것입니다. 가스 박사가. 인체는 왜 이렇게 연약하지? 왜 우리는 질병에 걸려 운명해야 하지? 이 화학약품을 몸속에 투하하지 않고 예리한 칼로 배를 도려내지 않으면서 내 병을 고칠 수 있는 방법은 없을까? 가스 박사는 병들지 않는 완벽한 음식 습관을 찾아내고 싶었어요. 이 책을 제가 요점 정리를 해서 말씀드리는 거지 사실 이 가스 박사의 경험을 보면 딸아이가 시집 가는 거는 보고 죽고 싶으셨답니다. 그 정도로 증세가 심각했어요. 수많은 과학 문헌을 뒤지고 여러 나라를 방문해서 조사하고 역학조사하고 그러다가 어디까지 가게 됐냐면 서재에서 먼지를 뒤집어 쓴 성경을 꺼내 읽습니다. 가스 박사는 크리스찬이 아니었어요. 그런데 정말 해답을 찾고 싶었습니다. 거기에 놀랍게도 이런 말씀이 적혀 있었습니다. 하나님이 우리에게 먹거리를 주셨는데 그것들은 가스 박사가 환자들에게 늘 위우해수를 시술하고 나서 단백질을 많이 드세요. 단백질을 많이 드세요. 특별히 동물성 단백질, 동물성 지방을 많이 드셔야 스태미나가 납니다. 라고 했는데 성경에 하나님은 우리에게 먹거리를 주셨는데 한번 따라해 보시겠습니다. 과일과 채소와 각종 곡물이라고 쓰여 있었던 것입니다. 송충이가 솔잎을 먹어야 되는데
뽕잎을 먹으면 병이 들까요, 안 들까요? 모리시타 게이츠 박사님은 인간의 소화기관은 채식형인데 소화기관에 맞지 않는 동물성이 들어가서 여러분들의 혈관과 세포가 다 병들고 독소가 가득가득 차 있다는 것입니다. 자, 그래서 창세기 1장 29절에 가스 박사가 이걸 보고 이거구나. 내가 병들고 내가 환자들에게 단백질을 권유해서 병들게 한 이 범죄를 저질렀는데 답은 어디에 있었구나? 창세기 1장 29절에 보면 한번 따라해 보시겠습니다. 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 창세기 2장 29절에는 내가 너희에게 온 지면에 기어다니는 파충류들과 저 밭에서 놀고 있는 염소와 돼지와 여러분들이 좋아하시는 소, 그리고 이제 조금 있으면 복날 기어다니는 강아지, 이거를 여러분들에게 먹을거리로 주신 것이 아니고 보니까 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를, 그래서 저희가 요 밑에 집에 이 하늘마을을 짓기까지 요 입구에 초가집에서 몇 개월을 머무는 동안 그 주인 어르신께서 저희가 헛간을 얻어서 아빠하고 저하고 진흙을 이겨서 아침에 일어나면 수백 마리의 바퀴벌레가 저희를 막 기어다니고 있는데, 그런데 저희가 이제 아침에 밥을 먹으면 저희들 보고 염소 가족이래요. 풀떼기만 먹는다고. 자, 그런데 성경에 보니까 우리의 먹을거리는 뭐더라? 고기나 생선이나 우유나 계란이나 치즈나 마가린이나 마요네즈 같은 여러분들이 늘 좋아하시던 그 먹거리가 아니라 Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. 무엇이 먹거리가 되리라? 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무가 우리의 먹거리라는 것 사실입니다. 가스 박사님 굉장히 중요한 그 건강의 원리를 깨달으셨죠. 여러분들도 깨달으셨습니까? 병 들으시면서 여러분들도 깨닫게 되셨어요. 자, 마지막으로 우리 박사들이 What the Health에서 이 부분을 어떻게 정리하는지 보시고 마치도록 하겠습니다. All these diseases I had learned about were from eating a diet our body wasn't designed for. What would happen if we started eating a diet our body actually was designed for? The data is crystal clear that you can stop and reverse heart disease with plant-based diets, scientifically shown. I've seen it in my own patients. People who adopt low-fat plant-based diets can actually reverse their heart disease, and that literally means watching the plaque start to go away, something they didn't think could happen. My experience with patients is, and the studies show, that when people adopt a fully plant-based diet, their cholesterol levels plummet within a few days. And if you do blood tests in a couple of weeks, you'll see dramatic improvements. Yes, your numbers are going to look great within a week or two. Your cholesterol can come crashing down. In fact, if you're on medications, your doctor may have to pull off your blood pressure medication so your blood pressure don't drop too low because they can work too good. Like that, the side effect is not having to take drugs. In a groundbreaking study published by Dr. Esselstyn following patients suffering from cardiovascular disease, 99.4% were able to avoid major cardiac events by going plant-based. Because it's not just heart disease. It's hypertension, it's diabetes, it's strokes, it's heart attacks, it's several of the autoimmune diseases, lupus, asthma, GERD, osteoporosis. I mean, there's a multitude of diseases, even rheumatoid arthritis. It can be so dramatic when you see these poor souls with just absolute crippled with rheumatoid arthritis go plant-based, then they come off their medication. I wanted to follow up with Jane Chapman, who had been suffering from severe osteoarthritis, and I could not believe what I saw after only a few weeks of fasting and changing her diet. So it's so amazing to see like this a few weeks later. I know. From going from the walker, needing wheelchair assistance at the airport, to strolling down the street, enjoying the fresh air, the sunshine. 2 weeks. It's all it took, 2 weeks to get off all the meds and start to feel the inflammation just kind of drain out of the body, where the movement was much easier. Just a lot of healing occurred very,
very rapidly just by doing the right things for your body. When you're treating diseases with drugs, you know, there's one drug you take for cholesterol, a different class of drugs you take for high blood pressure, different class of drugs you take for diabetes. But with diet, a plant-based diet affects all these diseases. One diet to kind of rule them all. 예, 원 다이어트로 온몸의 여러분들의 모든 문제를 해결한다고 우리 박사님들께서 마지막으로 정리를 해주십니다. 다시 한번 요점 정리하고 들어갑니다. 수잔 레빈 박사는 이렇게 이야기하죠. 저지방 채식 식단을 따르는 사람들은 실제로 심장병이 호전돼서 카디악 어레스트 이런 사태가 벌어나지 않는다는 것입니다. 말 그대로 동맥경화반이 줄어들기 시작하는 게 보여요. 상상할 수 없던 일이죠. 자, 닥터 마이클 그레거 박사님은 이렇게 이야기합니다. 불과 1주에서 2주 만에 수치가 훌륭하게 개선됩니다. 콜레스테롤 수치는 그대로 바닥을 치게 되고 사실 약을 드신다면 의사가 혈압약 복용을 중단시키려고 할 정도입니다. 왜냐하면 채식으로 식단을 바꾸니까 혈압약을 먹게 되니까 효과가 너무 좋아서 혈압이 너무 낮게 다운이 돼버리니까 부작용이 생길까 봐. 그래서 부작용이라면 채식을 하게 되면 혈압이 높은 사람이 약을 끊어야 되는 것이 부작용이라는 사실입니다. 이해하시죠? 예. 자, 콜텔 에셀스틴 박사님은 이렇게 이야기합니다. 심장병뿐만이 아니라 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 심장마비 모두, 루푸스, 천식, 위식도 역류질환, 골다공증, 자가면역질환, 여러 가지 질병도 마찬가지입니다. 류마티스 관절염도 놀랍도록 호전될 수 있어요. 류마티스 관절염으로 절룩거리는 가령한 영혼이었던 사람이 원 다이어트, 무엇으로 바꾸니까? 채식으로 바꾸니까. 그런데 균형진 채식이어야 합니다, 여러분. 채식으로 바꾸면 갑자기 뭐가 필요 없어지더라? 약도 필요 없어지고 스텐트나 바이패스가 필요 없어지더라는 사실입니다. 닥터 마이클 그레거 박사님은 약물로 질병을 치료할 땐 콜레스테롤 약 하나, 아까 보셨죠? 제인 체프먼 할머니 같죠? 그 젊은 친구가. 그래서 워커 끌고 다니고 공항에서 워커 끌고 다니면서 노인처럼 부축을 받아야 했던 제인 체프먼이 약을 몇 개 드셨는지 보셨죠? 테이블에 약이 셀 수도 없이 많아요. 자, 살맛 안 났겠죠? 자, 그런데 약물로 질병을 치료할 땐 콜레스테롤 약 하나, 여러 단계의 고혈압 약들, 여러 단계의 당뇨병 약들을 먹어야 했는데 채식으로 식단을 바꾸면 모든 병이 어떻게 돼요? 호전돼요. 단지 무엇일 뿐인데? 식단일 뿐인데 온몸의 문제를 해결한다는 것입니다. 마지막으로 인상적으로 말씀하시죠. 원 다이어트! 그거 하나로 온몸의 문제를 해결한다는 것입니다. 자, 저는 인상적이었던 게 제인 체프먼이 이 약병을 수없이 달고 있던 제인 체프먼이 2 weeks, 2주 만에 드레이너나도 완전히 다 빠져나갔대요. 뭐가? 염증이 다 빠져나가서. 그런데 제인 체프먼은 자기의 방법, 자기가 2주 만에 약을 다 끊을 수 있었던 것은 그 방법이 뭐냐면 한번 따라해 보시겠습니다. 단지 우리 몸에 맞는 일을 한 것뿐입니다. 예, 창세기 1장 29절에 있는 말씀처럼 여러분 단지 우리 몸에 하나님이 가라사대 여러분과 저의 먹거리로 주신 것은 씨 가진 열매 맺는 모든 나무와 씨 맺는 모든 나무를, 그래서 다시 말하면 곡식과 과실과 견과와 채소를 우리에게 먹거리로 주신 것이지 우리에게 병들게 하는 단백질의 신화에 대해서 여러분 깨우치셔야 한다는 것입니다. 그래서 우리 몸에 맞는 일을 하시면 여러분의 췌장암 말기에서도 위암 말기에서도 간암 말기에서도 회복되실 수 있다는 사실에 대해서 오늘 아주 명쾌하게 깨닫게 되시기를 간절히 바랍니다. 자, 그래서 고린도후서 7장 1절에 보면 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데 육과 영의 온갖 더러운 것에서 잘못되어 있는 그러한 단백질 신화에서 깨어나셔서 우리 자신을 성격케 하심으로 제인 체프먼처럼 우리 몸에 맞는 일을 하심으로 건강을 회복하게 되시는 여러분과 제가 되시를 간절히 바라면서 내용을 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 너무 좋아하는 말씀을 한 절 함께 나누고 말씀을 마치겠는데요. 자, 이번 시간에 제가 이 약이 당뇨와 합병증의 원인이 된다. 자, 이 약이 뭘까요? 뭘까요? 각종 약. 특별히 콜레스테롤 저하제인 스타틴이나 여러분들이 늘 베타 차단제 브로커 같은 이런 모든 약들이, 상고병 약들이 여러분들에게 큰
만성질환을 불러오는 오히려 더 큰 요소가 된다는 거 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 여기 제가 참 좋아하는 말씀이 있습니다. 자, 하나님께서 보시기에 큰 것이 과연 무엇일까? 교회 헌금 많이 하는 사람? 목회자들? 영혼 구원 많이 하는 사람? 하나님께서 보시기에 큰 것은, 자, 생애는 큰 것들로만 이루어지지 않는다. 생의 행복이나 불행을 이루는 것은 바로 작은 것들이다. 여기 교회에 오면 항상 먼저 와서 신발 정리를 하는 천사가 계십니다. 여러분들을 위해서 밤낮으로 손바닥을 만져보면 수세미 같은 손인지 발바닥인지 곰발바닥인지 모르는 우리 이모님들이 계십니다. 하늘마을의 수호천사들, 허리가 휘도록 일하고 있는 우리 직원들도 계시고, 남 모르게 옆방 사람을 위해서 기도하고 있는 여러분들이 계십니다. 아침마다 애교 덩어리 사랑합니다 하시는 우리 하늘마을의 애교 덩어리도 계십니다. 우리가 생각할 때 작은 것이라고 생각하는 거, 내 가족을 위해서, 내 주변을 위해서 인상 쓰지 않고, 뚜껑 올라온다고 스트레스 부리지 않고, 그때마다 친절한 미소와 상냥한 미소를 지어주는 것, 작은 것들인 것 같지만 하나님께서 보시기에 작은 것이 아니라는 것입니다. 사람의 참된 품성을 드러내는 것은 바로 생애의 작은 것들이다. 만일 모든 사람들이 그들 앞에 제시된 사람의 생애를 보여주는 거울을 볼 수 있다면, 내 생애를 우리가 마지막에 심판대에 올라가면 여러분과 제가 언제 태어났고, 언제 대학을 졸업했고, 언제 결혼을 했고, 언제 첫 아이를 낳았고, 우리의 그 앨범에 있는 모든 생애의 사진첩의 추억의 기록처럼 하늘에 올라가면 우리를 위해서 생명을 주신 하나님께서는 내 머리카락 모든 것을 다 기억하시고 앨범을 가지고 계십니다. 자, 우리 그 거울을 하늘에 가서만 볼 것이 아니라 매일매일 그 거울로 내 자신을 진단하게 되시기를 간절히 소원합니다. 이러한 거울을 볼 수 있다면 생애의 작은 의무까지라도 중대하게 간주할 것이다. 그러나 중요하게 여기지 않는다면, 아유, 저 시어머니 때문에 내가 병들었지. 아유, 맨날 뚜껑 열리게 하는 우리 시어머니 언제나 가실까? 아이고 하나님, 우리 시어머니 좀 언제나 철드실지 회개하게 해주세요. 회개할 사람은 누구예요? 시어머니, 저 뚜껑 열리게 하는 시어머니예요, 저예요. 자, 모든 실수와 잘못은 인생의 상처를 남기며 하늘 기록에 5점을 남긴다. 날마다 우리가 그 거울로 나를 진단하면서 오늘 저녁에도 방에 들어가시면 그 거울이 뭐예요, 여러분? 하나님의 말씀으로 나를 비교해 보는 겁니다. 저 옆집 사람이 저 장로님 믿음 좋은데 저 장로님이 저 딸이 뭐 저기 뭐 예배도 안 드리고 뭐 놀러 다니더라. 아유, 그러니까 우리 딸도 그래도 되지. 옆집 사람이 표준이 아니고 말씀이 나의 표준이 되기를 바랍니다. 예. 자, 생애는 기분 좋은 의무들로만 가득 차 있지 않다. 그러나 불쾌한 의무를 따르는 일도 올바르기 때문에 기쁘게 수행할 때, 누군가 굳은 일, 힘든 일은 다른 사람이 하고 나는 거룩하고 깨끗한 일만, 하이칼라만 하는 일이 아니라, 예, 저는 환우분들 대소변 이렇게 손으로 끄집어내는 일 참 많이 했습니다. 그건 더러운 일이 아니라 정말 좋은 일이에요. 환우분들이 변을 못 보다가 똥 잘 놓으면 너무 이뻐 죽겠어. 안아주고 싶고. 예. 그것이 이제 유쾌한 것이 될 수 있다. 누군가가 해야 할 의무에 흥미를 갖고 마음을 다해 행하고자 노력하는 일은 가장 불쾌한 의무들까지도 유쾌하게 만들 것이다. 생애의 작은 사건들, 곧 날마다 수행해야 할 작은 행동들을 과소평가하는 사람이 많이 있다. 그러나 여러분들이 산에 다니실 때 우리 임장로님은 여기 4, 5년 계시면서 누가 시켜서 하시는 게 아니에요. 낮이나 밤이나 그 노인네가 허리가 휘어라 이 곡괭이 들고 다니면서 이 산길 내신 거 보셨죠? 저희가 누가 시켜서 하는 게 아닙니다. 예, 그렇다고 오셔가지고 내가 이 산길 A 코스 냈고 B 코스 냈어 칭찬해줘 하고 한마디 말씀 없으십니다. 그런가 하면 장로님은 산길을 내느라 바쁜데 한쪽에서는 우리 유 교수님도 너무 좋으셔서 환우분들을 위해서 뼈다귀밖에 없는 우리 교수님이 지팡이를 막 빚어가지고 만드시고 산에다가 아름다운 시를 써서 참 이렇게 해주시고 여러분들에게 날마다 단체 카톡방에 좋은 말씀으로 여러분들을 위로하시고, 예.
그런가 하면 한쪽에서는 산에 다니는데 휴지 이렇게 버리고 저렇게 버리고 누가 보거나 말거나 뭐 나만 좋으면 됐지 무거워 죽겠는데 휴지나 버리면서 다니자. 그러나 모든 행동은 누군가에게 축복이 되거나 해가 됨으로 작게 평가해서는 안 된다. 각각의 행동은 자기 자신을 드러낸다. 제가 언젠가 공중화장실에 갔더니 화장실 벽에 이런 말씀이 있었습니다. 아름다운 사람이 머문 자리는 그 뒷자리가 아름답다. 맞더라고요. 자, 우리가 자신을 오른편에 두는 일은 생애의 작은 일에서 하나님 말씀의 원칙에 조화되게 행동할 때만 이루어진다. 전 이 말씀을 너무 좋아해요. 자신을 오른편에 두는 일은 생애의 큰 일에서가 아니라 아주 작은 일에서, 예를 들면 식탁 앞에 앉을 때 기도하는 이유가 있어요. 과식하지 않게 해달라고. 왜냐하면 내 몸은 내 것이 아니라 하나님의 성령이 거하시는 거룩한 성전이기 때문에 내 타락한 식욕을 위하여, 내 변질된 입맛을 만족시키기 위하여 먹지 아니하고 내 몸이 최상의 건강 상태를 유지해서 영적으로도 하나님과 막힘없이 교통할 수 있어서 세미하게 그분이 제 마음에 말씀하시는 음성을 사무엘아 사무엘아 하는데 누가 부르는지 몰라가지고 막 헤매면서 엘리 제사장에 갔더니 엘리가 이야기하는 것이 사무엘아 너를 부르는 음성은 하나님이시다라는 것처럼 오늘날도 여러분과 저에게 지금도 성령의 음성을 깨달아 아는 사람이 되려면 아주 영적으로 예민한 분별력을 가지기 위해서 여러분이 신체를 건강하게 하시는 것이 목적이 되시기를 간절히 소원합니다. 우리는 이 작은 사건들에 의해서 시련과 시험을 받으며, 저도요 이런 작은 일로 시련과 시험을 받을 때가 많습니다. 제가 꼭 중요한, 저에게 굉장히 명예를 줄 수 있는 일을 할 때마다 제가 하나님의 법을 위반해야 되는 사건들이 생깁니다. 예배 일에 꼭 그런 것들이 걸리거나, 제가 그래서 명예직을 포기해야 되는 일이 있습니다. 자, 그런데 저는 그 명예직보다 더 중요한 게 하나님께 제가 이 관계가 흐트러지고 싶지 않아요. 이게 여러분과 저에게도 이런 시련과 시험을 받을 때 우리의 품성은 우리의 행위에 따라 평가받게 된다는 것입니다. 매우 아름답고 성공적인 인생을 만드는 일은, 자, 우리 함께 같이 읽어볼까요? 세상이 작다고 여기는 일에 의식적으로 주의를 기울이는 것이다. 예, 식당에 가셨는데 줄 많이 섰는데 예, 이 과일이 있는데 요쪽에 보니까 조금 상한 게 있네. 야, 빨리 가가지고 나부터 좋은 거 먹어야지. 상하고 이쪽으로 치고. 세상이 작다고 여기는 일에 의식적인 주의를 기울이시면서 배려하실 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 작은 자선행위, 작은 친절의 말. 서 선생님 오늘도 감사합니다. 아유, 오늘도 여전히 스마일 좋으시네요. 이런 아름다운 친절의 말, 그리고 작은 자아부정. 내가 하기 싫지만 신발 다 흐트러 놓고 가면 아이고 이거 누가 하나, 내가 좀 착한 내가 더 해야지. 착한 내가. 작은 자아부정, 기회의 현명한 선용, 작은 재능의 부지런한 개발. 여러분, 저는 우리 집 식구 중에서 머리가 가장 나쁜 사람이 저예요. 저희 언니도 제 동생도 영재 교육 받으라 하는데 저만 좀 덜 떨어졌어요. 근데 저는 노력형입니다. 그래서 저는 정말 언니하고 이제 개미와 배짱이 얘기 같아요. 언니와 동생이 하지 못하는 일을 종종 해낼 때가 있습니다. 죄송합니다. 이건 제 자랑이 아니라. 달란트는요, 개발하라고 있는 것입니다. 여러분, 작은 재능을 활용할 때, 10달란트의 비유 아시잖아요? 그 재능을 잘 활용하셔서 하나님께 쓰임을 받는 종들이 되시기를 간절히 소원합니다. 자, 이것이 바로 하나님께서 보시기에 위대한 사람이 되게 하는 가장 귀한 덕목이라는 것을 깨닫게 되시기를 간절히 소원하면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.